बहुत बहुत शुक्रिया मेरे वीर अफजल साहिर जी, इत्थे आए हुए सारे पतवंते सज्जन, बाबा नज़मी जी तुहानू हमेशा सुनते रहीदा, बाबा इकबाल कैसर जी जिन्हों का मैं कहूँगा कि मैं कभी मिलिया तो नहीं सी, पर इदा लगता है कि मैं निक्के होंदे इन्हां दा हत्थ फड़ के टुरदा रहा तो उदा ही वड्डा होया। जो मेरी पहली विजिट सी पाकिस्तान की, इन्हां दी किताब मेरे हत्थ विच सी ते मैं अज इस्लामिया कॉलेज गया, मैंने बिल्कुल उस ही नहीं याद आ गया, तो मैं बाहर गेट कीपर नूं कह रहा सी कि आह तस्वीरां इस कॉलेज के अंदर दियां ने, इत्थे समाधां हैगियां ने, मैनूं देखण दे तो मैं उत्थे एंट्री नहीं सी मिल रही, तो इन्हां दी किताब नूं एज ए रैफरेंस उदों मिली नहीं सी मैनूं एंट्री, मतलब क्योंकि इन्नी सोशल मीडिया तो है नहीं सी उस वेले 2008 दे विच, तो इन्हां दी किताब भी कह लो भी मेरा मार्गदर्शन कर रही सी, तो मैं वो लै के जगह जिहड़ियां सी पाकिस्तान दे विच लभदा फिर रहा सी। चलो हुण मैनूं पता कि आपां सारे लेट है, मैं ज़्यादा समा नहीं लवांगा। सब तो पहली चीज़ जी मैं अज नोट की उस सतीश गुजराल के, जिस बारे मैं जरूर कुछ कहना चाहांगा, क्योंकि मैं उन्होंने एज सिर्फ पेंटर के तौर पर जानता सी एज इंडिया। अज जो मैं उन्होंने बारे सुनिया, उन्होंने खास करके फिजिकल स्ट्रगल्स के बारे, और जिवें तुसीं एक्सप्लेन किया है, जो तुसीं बयान किया है, हाँ जी ओगी जी उन्होंने, मतलब वो मैं फील करदा पई कमाल की गल है भी कई बार किसी को आप देख लें, सुनते रहने भी हाँ जी बड़ा वधिया आर्टिस्ट है, वह है म्यूरल है, वह आर्कीटैक्चर है, पर वो जी पिछे की कहानी है जो मैं सुनी, मैं तो कहना भी ये तो इंसानी कदर कीमत कह लो, या इंसान की मेहनत उद्यम जो ओदी बहुत वड्डी एग्जाम्पल है अपने विच। डजन मैटर कि तुसीं किहड़े चैलेंज तुहानूं मिलते हैं, मतलब बार बार उन्होंने चैलेंज मिले, मतलब बचपन तुसीं देखते हो वो बावजूद भी जिहड़े ने मतलब कोई काम करना होंदा ते करके दिखाना होंदा, वो इंसान जी मेहनत करे तो होएगा, बहुत वड्डा सबक आपां नूं हैगा उस गल तो मिलता है। और मैनूं ये चंगा लगा कि तुसीं जिहड़े ये नाम हैगे ने, मेरा ख्याल नहीं कभी जलंधर अमृतसर कभी इस तरह का टॉपिक सतीश गुजराल जी के बारे लेख पढ़न का होएगा। सो बहुत तुहाडा बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसीं वो कलाकार बॉर्डर के सरहद के परले पासे उन्होंने बारे ये जी हैगी बैठक करते हो। अपने काम के बारे तो मैं दो तीन लाइनां दसांगा कि पहला काम तो जो है किताब इस वेले मैं दिखा रहा है, वह उर्दू वर्जन है, जो हम आप थोड़ी देर रिलीज़ करांगे। हुणे ये उर्दू ट्रांसलेशन हुई है इंग्लिश वाले काम की। इस किताब के मैं जोड़े भी काम इकबाल कैसर जी का सी, उस तो लैके लीड उसनों थोड़ा जिहा अगे बढ़ाने की कोशिश की है, थोड़ी होर रैफरेंस लभण की कोशिश की है, ताकि पाकिस्तान के बैठे जोड़े स्टूडेंट ने जो कुछ हायर स्टडी करना चाहन उस गुरुद्वारे ते उस बिल्डिंग ते उन्होंने कुछ प्राइमरी सोर्सिस मिल जान। तो मैं जान बुझ के थोड़े जे फारसी या इदां दे लभे ने जोड़े करैक्टर, जो तुसीं बुक का इंडैक्स देखोगे तो उस मुसलमान नाम ज़्यादा ने। हिस्टरी लिखण दे लई बहुत मैनूं ध्यान रखना पिया कि क्योंकि जो आप इत्थे कुछ किताब पढ़ते हैं पाकिस्तान दे विच, इत्थे वाला जिहड़ा हीरो हुंदा वो बॉर्डर टपदे ही विलन बन जाता है, और जिहड़ी अंबरसर च असीं टैक्सट बुक पढ़ रहे हैं, अच्छा ਉਹੀ सेम बंदा सेम ਉਹਦੇ बारे ਇੰਨੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਟੱਪਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਲਟਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਡੈਂਟਿਸਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ, ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਰੂਟ ਕਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਯਾਰ ਵੀ ਇਹ ਮੈਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਦਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਧਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨੀ ਚੜਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। तो इस करके मैं बड़ा है बार बार हर लाइन बड़ी दोबारा लिखी भी, जे ये कोई बच्चा लाहौर च बैठ के पढ़ रहा है तो एक बच्चा इनू दिल्ली च बैठ के पढ़ रहा है, वो बराबर जो लगे, उन्होंने ये ना लगे भी जो ऑथर को पता नहीं लगना चाहिए कि ऑथर है वो किसी पासे जो लिख रहा है। बड़ा मुश्किल काम सी, और मैं समझदा कि वधिया वो होया। मैं 750 के करीब साइटेशन जी है किताब के दित्तियां ने। और जो दूसरा काम है जो हम कल ही रिलीज़ होया वो है गुरमुखी अदब का खजाना। बिल्कुल तुहाडी गल सही है अफजल जी कि नाम पंजाबी अदब का खजाना होना चाहिए। और भाग ने भी वही लिखा हाँ जी मैं कल्याण मैं दसिया नहीं, मैं नहीं एक्चुअली बनता पंजाबी अदब का खजाना ही है, पर बिल्कुल लास्ट मिनट पे वो इस करके चेंज होया कि कई बार इदा लग्या भी पंजाबी जोड़े पढ़न वाले ने, सुनने वाले ने, लाइक करने वाले ने, जो लाइब्रेरी जाणगे तो उन्होंने कहणगे उन्होंने फिर पढ़नी नहीं होनी, इस करके उन्होंने डिफरेंशिएट करने के लिए। क्योंकि जो आप पंजाबी असी जिवें कहने असी गुरमुखी नहीं सुनिया बचपन च, असी पंजाबी 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 करते आए, गुरमुखी शाहमुखी का मैंने तो ये पंगा जो होना ही सच्ची गल दसा, जब मैं पाकिस्तान आने लगा उदों पता लगा, अदरवाइज असी पंजाबी पंजाबी ही कहते रहे हैं। मतलब असी सॉरी मैं वर्ड इतना यूज़ कर रहा कि हाले भी मतलब जे मैं पाकिस्तान ना होता हूँ, रिसर्च ना करता हूँ, मैं तो पंजाबी ही कहूँगा। ये गुरमुखी वर्ड असी रेगूलर अपने वोकैबुलरी च नहीं है, कभी भी असीं पंजाबी ही कहने। तो पर क्योंकि इत्थे जे तुसीं कल नूं कोई
ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮੌਜੂਦ ਦੇਖੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੁਰਮੁਖੀ ਅਦਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਸੌਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲੱਭਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਹੈ, ਸੋ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਿਖਿਆ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰੈਕਟ 'ਚ ਗੁਰਮੁਖੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਬੈਠਾ ਇਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਇਹ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਡਿਟੇਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਨੇ ਜੋ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ। ਜੈਨਿਜ਼ਮ ਦੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਉੱਥੇ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਭੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਨਾਲ ਅਰੇਬਿਕ ਐਂਡ ਉਰਦੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਟਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ 47 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਟੋਲਰੈਂਸ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਅਰਬੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਉਰਦੂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ, ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ 3-4 ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਸਟ ਨਾਟ ਅਲਾਉਡ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਆਪਾਂ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਗਰਕ ਚੁੱਕੇ ਆ ਇਹ ਰਿਲੀਜਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਹਟਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੇਰੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਅਬਾਊਟ 90% ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇੰਟਰਸਟ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਖਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈਗਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਪਲੂਰਲਿਸਟਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਧਾ ਫਰਾਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਫਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜੰਮਿਆ ਪਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਫਰਾਲਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਛਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਜ਼ਾਰ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਸਖਤੀ ਵਾਲਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਬਾਕੀ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਿੰਦੂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਇਕੱਠੇ ਹੈਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਉਹ ਕੱਟੜਪੁਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹਵਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ, ਤਮੰਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਹੋਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਇੱਧਰ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜਿਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ PhD ਲਈ ਵੀ ਟੌਪਿਕ ਮੁੱਕੇ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਜੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਸ਼ੇਰੋ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਈ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਨਾਵਲ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ। ਜੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 10 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਥੇ 5 ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਔਰ 2 ਘੰਟੇ 'ਚ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜੀ ਅੱਜ ਪਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਨਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਉੱਥੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲੋਂ ਵਧੀਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚੋਂ ਆਇਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹੀ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਇਹ ਤਾਂ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੜਕਾਂ ਵਧੀਆ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰਸਤਾ ਬਹੁਤ ਉਹ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਜੋ ਸੜਕਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਤੇ ਬਸ ਦਿਲ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਿਲ ਹੀ ਮਿਲਣੇ ਨੇ ਅੱਗੇ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਾਲਿਸੀ ਮੇਕਰਸ ਦੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦਿਲ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਭ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ।